नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मेहनत आणि चिकाटीने उद्दिष्ट साध्य करता येतात हे सिद्ध करणारे विद्यार्थी। उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बोथ निवासी शाळेच्या या विद्यार्थ्यांचा कलेक्टर राजश्री शहा यांच्या हस्ते सन्मान। आदिलाबाद जिल्हा न्यायालयामध्ये जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय लोक अदालत। संधीचा फायदा घ्यावा असे म्हणारे प्रभाकर राव यांचे आवाहन। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयात कर्मचाऱ्यांना SP अखिल यांचे विविध सूचना। पोलीस गणवेशाचा मान वाढवेल असे कर्तव्य बजावावे अशी विनंती। आदिलाबादच्या जनसेवेत आघाडीवर असलेल्या विधानसभा प्रभारींच्या पत्नी जनतेशी एकरूप होऊन गावांमध्ये कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी यांचे व्यापक दौरे। आजच्या सविस्तर बातम्या। शिक्षणात चिकाटी आणि मेहनत असेल तर उद्दिष्टे सहज साध्य करता येतात हे बोथ निवासी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केलेले आहे। 10वी आणि इंटरच्या परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी शुक्रवारी कलेक्टरमधील त्यांच्या कार्यालयामध्ये विशेष सन्मान केला। 10वीच्या वार्षिक परीक्षेमध्ये बोथ निवासी शाळेचे R स्वाती आणि K ऋषिता या विद्यार्थिनींनी उत्तम गुण मिळवून प्रतिष्ठित 62 IIT मध्ये प्रवेश मिळवला। दुर्गम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये स्थान मिळवणे हे कौतुकास्पद आहे असे कलेक्टर म्हणाले। इंटरच्या परीक्षेमध्ये सर्वाधिक गुणांसह टॉपर ठरवलेले अक्षया आणि श्रीजा या विद्यार्थिनींनीही त्यांनी गौरव केला। लोक अदालतद्वारे दीर्घकालीन खटले लवकर निकाली काढता येतात असे जिल्हा प्रधान न्यायाधीश प्रभाकर राव म्हणाले। शनिवारी आदिलाबाद जिल्हा न्यायालयामध्ये कलेक्टर राजश्री शहा आणि SP अखिल महाजन यांच्यासोबत त्यांनी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित केली। येथे खटला निकाली निघाल्यास कोर्ट फी परत केली जाईल असे त्यांनी सांगितले। ही संधी फिर्यादींना साधावी असे आवाहन केले। तडजोडीच्या मार्गाने अनेक खटले निकाली काढून फिर्यादींना तडजोड पत्रे दिली। Secretary and Secretary Advocates local. Madam, Secretary, एक health is wealth. మంచిగా బతకాలని చెప్పి సింగం లాగానే పని చేస్తుంది లేదంటే ఓపెన్ గౌరవ జిల్లా కోఆర్డినేట్ చేస్తారు। సో ఇది ఓపెన్ టు అలాట్ ది హౌస్ Subject here, media either we are only mediators. Okay. నేను కూడా మాట్లాడి నేను కూడా పర్సనల్గా వెళ్ళడం జరిగింది వాళ్ళకు కూడా Are you satisfied with this airline share? I was able to do that, but I don't I thought that was the నల్సా యొక్క డైరెక్షన్స్ ప్రకారం ప్రతి 3 నెలలకి ఒక నేషనల్ లోక్ అదాలత్ అనేది మనం నిర్వహించుకుంటాము। ఆ సందర్భంలోనే ఈ సంవత్సరం మనం ఈ రోజున నేషనల్ లోక్ అదాలత్ మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నాము। సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తున్నటువంటి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కేసులో ఒక పరిష్కారం లభించి ఈ రోజు గౌరవ కలెక్టర్ గారు 65 లక్షల రూపాయలకి చెక్ రూపాయలు చేస్తున్నారు। వారికి వ్యక్తిగతంగా నా తరఫున లిటిగెంట్స్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న అందరికీ కూడాను రాజ్యాంగ ఫలాలు దక్కాలనే ఒక ఉద్దేశంతో రేయింబవళ్ళు కష్టపడుతున్నాము। చాలా జిల్లాలతో పోల్చుకుంటే మన జిల్లాలో సత్వర న్యాయం అనేది లభిస్తుంది। చెప్పాలంటే మా దగ్గర సివిల్ కేసుల్లో కానీ క్రిమినల్ కేసుల్లో కానీ వితిన్ 1 yearలోనే డిస్పోజ్ చేస్తున్నాం। సెషన్స్ కోర్ట్ లెవెల్లో సివిల్ అపీల్స్ క్రిమినల్ అపీల్స్ all this was happened because cooperation of district administration, police, public prosecutor వ్యవస్థ, advocates అందరూ కోఆపరేట్ చేయబట్టి ఇది ఇలా జరుగుతుంది। కాబట్టి ఇదే సహకారాన్ని భవిష్యత్తులో కూడా మీరందరూ కూడా
చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. లోక్ అదాలత్ అనేది మంచి సదవకాశం. దీన్ని వినియోగించుకొని మీ యొక్క సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం పొందాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. నేను ఈరోజు ముఖ్యంగా రావడం మేజర్గా ఒక ఈపీ కేసు. సో దాంట్లో మన ముట్నూరులో ఒక చింతాగూడ ఒక లేక్ అక్కడ గన్పూర్ మండల్లో. సో దాని సందర్భంగా అది 2020లో మరి సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఆదిలాబాద్ నుంచి అప్పుడు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఏవైతే అమౌంట్ ఉన్నాయో అది ఎన్హాన్స్ చేయడం జరిగింది. కానీ అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ డిక్రిటల్ ప్రపోజల్ కూడా గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఒక అమౌంట్ రావడం జరిగింది. బట్ సమ్ మిస్కాల్కులేషన్ ఉండడం వల్ల ఇంకా కొంత అమౌంట్ రాలేదు. సో అది మళ్ళీ ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి చాలా టాప్ లెవెల్లో హై లెవెల్లో అంటే అక్కడ ఆనరబుల్ జడ్జెస్ అట్ ద హైకోర్ట్, తర్వాత ఏజీ సార్, మనం ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ సార్, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ సార్ అందరూ కూడా కలిసి, ముఖ్యంగా ఇక్కడ కూడా పీడీజే సార్ కూడా మరి దాంట్లో ఫాలో చేస్తూ మళ్ళీ డిక్రిటల్ ఛార్జెస్ పంపిన తర్వాత టుడే వీఆర్ డిపాజిటింగ్ 65 lakhs సమ్ 33,000 అమౌంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ద సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఆదిలాబాద్. సో ఇది చాలా లాంగ్ పెండింగ్ కేసెస్, ఒక 18 EPs దాంట్లో ఉండేది. సో అది డిక్రిటల్ ప్రపోజల్స్ పంపిన తర్వాత టుడే వీఆర్ క్లోజింగ్ దట్ కేస్. సో దాంట్లో చాలా సంతోషపడుతున్నాము. కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయితే మళ్ళీ ఉండేలు మళ్ళీ తర్వాత ఏం గుడిగా ఉండదు. మళ్ళీ జైలు తిరిగి లేకపోతే కోర్టు తిరిగి వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ మధ్యలో అక్యూజ్డ్ అండ్ రెస్పాండెంట్ మధ్యలో, విక్టిమ్ మధ్యలో మళ్ళీ ఇంకా ఈర్ష్య, హేట్రెడ్, ఎన్మిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది. ఈ లోక్ అదాలత్ ఒకేజన్తో వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో రిజల్యూషన్ అయిన వల్ల వాళ్ళ ఇష్యూ కూడా అక్కడ రిజాల్వ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఫ్యూచర్ కూడా ఇష్యూ కాదు. సో అందరు ఇప్పుడు ఈ జ్యుడిషియల్ ప్లస్ పోలీస్ ప్లస్ అడ్వకేట్స్ ప్లస్ టీపీ మంచి చేస్తున్నారు. మనం ఈసారి ఐ థింక్ దాదాపు 400 కేసెస్ అడ్మిషన్ ప్లస్ కాంప్రమైజెస్ కూడా ఇప్పటి వరకు అయినాయి. ఈరోజు కూడా లాస్ట్ డే. ఈరోజు కూడా మ్యాక్సిమం అవుతాయి నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ కోరుకుంటున్నాను. అందరు గట్టిగా పని చేస్తున్నారు. కాకుండా డీడీలు, ఈపీటీ కేసు కూడా బాగానే అయినాయి. ఇప్పుడు D4C వాళ్ళు కూడా సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు, దానిలో కూడా వాళ్ళు చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు సార్. దాదాపు 50-60 కేసెస్ ఉండేది, ఆల్మోస్ట్ 40-45 కేసెస్ వాళ్ళు ఫైల్ చేస్తున్నారు సార్. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ఫైల్ అవుతాయి సార్. జస్ట్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, దట్ ఫైల్ అయిన తర్వాత మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ వరకు మనం వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఇప్పిస్తే వాళ్ళ బ్యాంక్స్ నుంచి కూడా డబ్బు రిటర్న్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను బ్యాంక్స్కి కూడా లాస్ట్ 2 weeks బ్యాక్ ఒక మీటింగ్, 2-3 weeks బ్యాక్ ఒక మీటింగ్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళ దగ్గర కూడా చాలా పెండింగ్ ఉండేది, ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా పెండింగ్ ఉండేది. సో దాని తర్వాత మీటింగ్ తర్వాత కూడా చాలా తగ్గినాయి సార్, మళ్ళీ అకౌంట్స్లో డబ్బు వచ్చినాయి. ఎందుకంటే ऑर्डर इच्छिन తర్వాత అది फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्हलो ఉంటుంది सर. कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येकाने गणवेशाचा मान वाढेल असे कर्तव्य बजवावे असे जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले. शनिवारी स्थानिक AR मुख्यालयामध्ये झालेल्या परेडमध्ये ते सहभागी झाले आणि कर्मचाऱ्यांना विविध सूचनाही दिल्या. सुरुवातीला आदिलाबाद जिल्हा पोलिसांच्या या कामगिरीचे राज्य DGP यांनी कौतुक केल्याबद्दल त्यांचे फळ प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळेल असे सांगून त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. कर्मचारी परेड, लाठी ड्रिल, ट्रॅफिक ड्रिल आणि शस्त्रांच्या या वापरावर प्रशिक्षण देऊन त्यांची पाहणी केली. प्रत्येकाने आरोग्याची काळजी घेऊन दररोज व्यायाम करून शारीरिक तंदुरुस्ती ठेवावी असे SP म्हणाले. विशेषतः कर्मचाऱ्यांनी दररोज व्यायाम करावा आणि दर शनिवारी होणाऱ्या परेडमध्ये सहभागी होऊन परिपूर्णता साधावी असे सुचवले. शिस्त आणि वेळेचे पालन आवश्यक असून कर्तव्यात कोणतीही हलगर्जीपणा करू नये असे त्यांनी सुचवले. लेफ्ट साइड आने वाले ट्रैफिक को आने के लिए बता रहे हैं अपन 1 2 3 पीछे आने वाला ट्रैफिक रुका दे राइट साइड ट्रैफिक 4 आने के लिए बता रहे 5 सामने वाला ट्रैफिक रुका रहे 7 ఏమైనా మనం పబ్లిక్ సర్వీస్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఆ లోపల నుంచి ఉండాలి. దట్ మనం ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలి, ఆ సిటిజన్స్కి సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే మనం లోపల ఉండాలి. అది లేదంటే దానికంటే డీజీ సార్ చెప్పిన బట్టి పాయింట్ ఎలా ఉంటే అది బెటర్.
సార్ కూడా వచ్చి మీ అందరికీ అట్ ఆదిలాబాద్ పోలీస్ చాలా బాగానే చేస్తున్నారు. అట్లీస్ట్ 3 సార్లు నాకు చెప్పారు, ఒకసారి అందరు ఆఫీసర్స్కి కూడా చెప్పారు, 3 సార్లు నాకు కూడా సెపరేట్గా చెప్పారు. దాని మీ అందరి వల్ల అందరికీ వచ్చినాయి. ఒకసారి మీ అందరి కోసం అది ఒకసారి క్లాపింగ్ చేయండి. బికాజ్ మీ అందరి వల్ల ఇది ఒక టీం వర్క్ ఉంటుంది. ఏమైనా మనం పోలీసింగ్ చేస్తే టీం వర్క్ ఉంటుంది. ఆ టీం వర్క్ వల్ల అది ప్రైజ్ వచ్చింది. చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఇంతకే వాళ్ళు అందరు వాళ్ళ వెనక తిరుగుతున్నారు. ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు మనకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి అంటే మన సైబర్ టీంకి. పార్టిసిపేషన్ మీ అందరి ఇంట్రెస్ట్ వల్ల అవుతుంది. అదే ఇంట్రెస్ట్ మీరు చూపించాలి, కంటిన్యూ చేయాలి. పోలీస్ ప్రెజెన్స్ ఇంక్రీజ్ కావాలి. ఆ పోలీస్కి మంచి విలువ రావాలి. ఆ విలువ కనిపిస్తుంది బయట. మీకు కూడా మేబీ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండొచ్చు, పని 100% ఇంక్రీజ్ అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం ఫాలో చేయాలి, అందరు అదే ఫాలో చేయాలి. వేరే ఏం స్టైల్ నడవరు. ఆ పోలీసింగ్ ఎస్ఐ స్టైల్ వేరే, సిఐ స్టైల్ వేరే, ఎస్పీ స్టైల్ వేరే ఏం ఉండరు. ఇప్పుడు డీజీ సార్ ఎట్లా చెప్తున్నారు మనం అదే పోలీసింగ్ చేయాలి. అందరు మీ ఫ్యామిలీస్ అందరు చూసుకోండి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దయచేసి అది పెట్టుకోకండి. ఏమంటారు सिग्नेचर చేయండి, ఏమైనా అటాచ్మెంట్ చేయాలి, ఎవరైనా సంతకం పెట్టాలి. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोरज मंडळामध्ये प्रतिष्ठेने बांधलेल्या चनाका कोरटा बॅरेज माजी मंत्री श्री रामचंद्र रेड्डी यांचे नाव देण्याचा निर्णय तेलंगणा राज्य सरकारने घेतलेला आहे. तर या निमित्ताने मंडळ केंद्रातील शिवाजी चौकामध्ये बेला मंडळ काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. त्यानंतर सीएम रेवंत रेड्डी, डेप्युटी सीएम भट्टी विक्रमार्का, सचिन मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या फ्लेक्सींना दुधाचा अभिषेक केला. चनाका कोरटा बॅरेज श्री रामचंद्र रेड्डी यांचे नाव दिल्याबद्दल पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष वांखडे रूपराव यांनी सरकारचे विशेष आभार मानले. पूर्वी श्री रामचंद्र रेड्डी सिंचन मंत्री असताना जिल्हा अनेक प्रकल्पासाठी प्रयत्न केले असे ते म्हणाले. काँग्रेस पक्षामध्ये राहून अनेक विकास कामेही केली. दुर्बल घटकांसाठी त्यावेळी अनेक गरिबांना इंद्रम्मा घरेही दिली, याची आठवण त्यांनी करून दिली. आज सरकारने चनाका कोरटा बॅरेजला श्री रामचंद्र रेड्डी यांचे नाव दिल्याने खूप अभिमान वाटतो असे ते म्हणाले. बेला मंडल पर जो पालाभिषेकम कर रहे अभी रेवंत रेड्डी साहब और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को पालाभिषेक करने की वजह आज का जो चनाका कोराटा बैरेज है, हमारे स्वर्गीय माजी मंत्री श्री रामचंद्र रेड्डी साहब इनका नाम लगाने की वजह से पालाभिषेकम करे. उनका सपना था कि बेला मंडल और जैनत मंडल के लोगों का, काश्तकार लोगों के लिए चना का पहना हुआ थोड़ा बहुत चनाका कोराटा बैरेज పేరు స్వర్గీయ మాజీ మంత్రి రామచంద్ర రెడ్డి గారి పేరు పెట్టినందుకు ఈరోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క గారికి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి, జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి, ప్రత్యేకంగా బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు పాలాభిషేకం చేపట్టడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా రామచంద్రారెడ్డి గారు ఆ రోజు నాకు మంత్రి పదవి వద్దు, నాకు ఆదివాసీలు ఉన్నటువంటి జిల్లా కాబట్టి నాకు रिम्स आस्पत्री मंजूर చేయాలని ఆ రోజు కోరడం జరిగింది. गंगा प्रोजेक्ट जो बन गया है वो उसकी वजह ये है कि श्री स्वर्गीय रामचंद्र रेड्डी जी ने उसके लिए पूरा अपना एमएलए और मंत्री रहे तक उन्होंने पैनगंगा के वास्ते प्रोजेक्ट के वास्ते कोशिश करते रहे. जहाँ बोले वहाँ मीटिंग लगा के स्वर्गीय रामचंद्र रेड्डी का एक सपना था पैनगंगा प्रोजेक्ट बना के पैनगंगा प्रोजेक्ट से तकरीबन बेला मंडल, जैनत मंडल और बोरज मंडल को सुजलाम सुफलाम करेंगे बोल के उनका एक सपना था. उसके लिए उन्होंने दुनिया भर का प्रयत्न करे और वाईएस राजशेखर रेड्डी जब सीएम थे, जब उन्होंने चिकलवाड़ा में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से परमिशन लेके वहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सब तैयारी करे, तो वहाँ के जो काश्तकार इनकार करने से वो प्रोजेक्ट रुक गया था. श्रीराम नर्सिंग होममध्ये डिलिव्हरीसाठी आलेल्या आणि जीवघेण्या स्थितीत असलेल्या दलित पीडित महिलेला
न्याय मिळावा अशी मागणी CPM जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश यांनी केली। शनिवारी त्यांनी पत्रकार परिषदेत भाष्य केले। पीडित महिला सध्या नागपूरमधील एका खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहे। डिलिव्हरीच्या वेळी वैद्यकीय उपचार बिघडल्याने अत्याचारांचा गुन्हा दाखल केला असला तरीही अद्याप अटक न करणे अन्यायकारक आहे असे ते म्हणाले। घटनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमावी आणि तोपर्यंत श्रीराम नर्सिंग होम सील करावे अशी मागणीही केली। సహాయాన్ని శ్రీరామ నర్సింగ్ హోమ్ నుంచి ఇవ్వాలి శ్రీరామ నర్సింగ్ హోమ్ నుంచి ఇవ్వాలి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినందున నిందితులను వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినందున వెంటనే బాధితులను వెంటనే కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి శ్రీరామ నర్సింగ్ హోమ్లో డెలివరీకి వచ్చినటువంటి మాండగడ గ్రామానికి చెందినటువంటి నెట్టాడి వాణిశ్రీ డెలివరీ కేసుకు సంబంధించిన విషయం పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశంగా ఉన్నది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే। తను డెలివరీకి వచ్చిన తర్వాత నార్మల్ డెలివరీ చేస్తారని చెప్పి డాక్టర్ గారు సిజేరియన్ చేశారని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు బాధిత కుటుంబం। సిజేరియన్ చేసిన తర్వాత వైద్యం వికటించి బాధితురాలు ప్రాణాపాయ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది। ఇక్కడ చికిత్స కాదు అని చెప్పి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆమెను నాగ్పూర్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు। ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతూ ఉన్నది, కోమలో ఉన్నదని చెప్పి బాధితులు చెప్తా ఉన్నారు। ఇప్పటి వరకు దాదాపు 5 లక్షల రూపాయల వైద్య ఖర్చులు కుటుంబం పెట్టుకున్నది। చాలా పేద కుటుంబము, ఈ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి దళిత సంఘాల నాయకులను డాక్టర్లే పిలిపించి కాంప్రమైజ్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న క్రమంలో ఆ చర్చలు విఫలం అయిన తర్వాత దళిత సంఘాల నాయకులు మమ్మల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేశారని చెప్పి, డబ్బులు అడిగారని చెప్పి తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి డాక్టర్ గారే ఉల్టా దళిత సంఘాల నాయకుల మీద కేసులు నమోదు చేయించారు। తదనంతరం దళిత సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయడం ఫలితంగా ఎస్పీ గారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం వల్ల డాక్టర్ల మీద కూడా కేసులు నమోదు చేశారు, అట్రాసిటీ కేసును కూడా నమోదు చేశారు। బాధితుల రిప్రజెంటేషన్ మేరకు ఒక కేసును, అట్లనే దళిత సంఘాల నాయకులను కులం పేరుతో దూషించారనే రిప్రజెంటేషన్ మేరకు ఒక కేసు, అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశారు। ఇప్పటికీ డిఎంఎండ్హెచ్ఓ గారిని విచారణ జరపమని చెప్పి కలెక్టర్ గారు ఆదేశించారు। డిఎంఎండ్హెచ్ఓ గారు ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చారో కూడా తెలియదు। ఇంకా నిన్న దళిత సంఘాలు డాక్టర్స్తోని కలెక్టర్ గారు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సంజాయించే పనిచేసినప్పటికీ ఆ చర్చలు కూడా సఫలంగా లేదు। పైగా దళిత సంఘాల నాయకుల్ని తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తू ఇబ్బందులకు గురి చేసి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది। आंतरराष्ट्रीय योगा दिनानिमित्त या महिन्याच्या 21 तारखेला जिल्हा केंद्रातील रेव्हेन्यू गार्डनमध्ये अधिकृत योग कार्यक्रम आयोजित केला जाईल असे आयुष नोडल अधिकारी चंद्रशेखर म्हणाले। या कार्यक्रमाला खासदार, आमदार, कलेक्टर उपस्थित राहतील। आयुष विभागातर्फे योगाबद्दल मोठ्या प्रमाणामध्ये जनजागृती करत आहो। निरोगी दीर्घायुष्यासाठी प्रत्येकाने योगाला नित्य जीवनाचा भाग करावा असे आवाहन केले। या कार्यक्रमाला जनता मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून त्यांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले। పన్నెండవ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆయుష్ సికింద్రాబాద్ రీజనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వరంగల్ గారి ఆదేశాల మేరకు రేపు అనగా ఆదివారం రోజు ప్రొద్దున ఉదయం 6:30 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు రెవెన్యూ గార్డెన్లో యోగా దినోత్సవాన్ని, అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతున్నది। యోగా అనే పదము సంస్కృతంలోని యూజ్ అనే పదం నుంచి డిరైవ్ చేయడం జరిగింది। యూజ్ అనగా దాని అర్థం ఏంటంటే శారీరక, మానసిక మరియు ఆధ్యాత్మిక ఈ మూడింటి యొక్క కలయిక। ఈ రోజటి జీవన శైలి, ఆధునిక జీవన శైలిలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి మనము మానసిక ఒత్తిడులకు గురై అనేకమైనటువంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు గురవడం జరుగుతున్నది। ఆ వ్యాధులలో అనేకమైనటువంటి వ్యాధుల్ని నివారించడంలో ఈరోజు యోగా చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తూ మన దీర్ఘాయుష్ని, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి దీర్ఘాయుష్ని పెంచడానికి దోహదపడుతున్నది। ఈరోజు
ఈ 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం యొక్క థీమ్ వచ్చేసి కూడా అదే, యోగా ఫర్ హెల్దీ ఏజింగ్. సో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి దీర్ఘాయుష్ పెంచి మన జీవన విధానాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి అన్న దాంట్లో మన యోగా థీమ్ ఈరోజు యోగా ఫర్ హెల్దీ ఏజింగ్ పెట్టడం జరిగింది. అయితే మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మన మానసిక ఒత్తిళ్ళు ఎక్కువైపోయి దీనివల్ల అనేక రకమైనటువంటి అంతఃస్రావ వ్యవస్థ గ్రంథులన్నీ కూడా ఎంజైమ్స్ని ఎక్కువగానో తక్కువగానో రిలీజ్ చేస్తూ అనేక రకమైన దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు మనకు తెలుసు. షుగరు, డయాబెటీస్, అధిక రక్తపోటు, హైపర్ టెన్షన్, అదేవిధంగా థైరాయిడ్ సమస్యలు మరియు స్త్రీలలో వచ్చేటటువంటి పీసీఓడి, పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్, అదేవిధంగా స్త్రీలలో అధికంగా వచ్చేటటువంటి థైరాయిడ్ డిసీజెస్, అదేవిధంగా వారికి ఉన్నటువంటి గైనక్ సమస్యలు మరియు క్యాన్సర్ సంబంధించిన వ్యాధులు మనం స్త్రీలలో అధికంగా చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా, అంటే వంధత్వం, ఇవన్నీ కూడా अधिगमिंచడానికి ఈరోజు యోగా ద్వారా మనం చాలా రకమైనటువంటి మనం వీటిని అధిగమించవచ్చు. या महिन्याच्या 21 तारखेला रविवारी संध्याकाळी 6 वाजता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय महाविद्यालयामध्ये हिंदी तेलुगू भाषेमध्ये 1 दिवसीय ध्यान शिबिर आयोजित केले जाईल असे आयोजकांनी सांगितले. शनिवारी कार्यालयात त्यांनी माध्यमांना तपशील दिले. सीनियर राजयोग शिक्षिका उमाराणी आणि प्रसिद्ध मेडिकल या लाईफ कोच सचिन परब परिस्थितीत राहील उपस्थित. तणावमुक्त निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्यासाठी या ध्यान शिबिराला सूचना आणि सल्लेही दिले जातील. त्यामुळे नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి విశ్వవిద్యాలయ ఆధ్వర్యంలో మన ఆదిలాబాద్లో రేపు ఆదివారం రోజున సాయంత్రం యోగా డే సందర్భంగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్కి మనకి కండక్ట్ చేయడానికి ముంబై నుంచి మోటివేషనల్ స్పీకర్ బ్రదర్ డాక్టర్ సచిన్ పరబ్ గారు వస్తున్నారు. మరియు డాక్టర్ ఉమారాణి గారు తన హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నారు. డాక్టర్ సచిన్ పరబ్ గారు గత 31 సంవత్సరం నుంచి బ్రహ్మకుమారీస్లో సరెండర్ రూపంలో తమ యొక్క సేవల్ని అందిస్తున్నారు. బ్రదర్ మోటివేషనల్ స్పీకర్, కార్పొరేటర్ ట్రైనర్ కూడా, మరి ఎన్జిఓస్లో కూడా చాలా సేవల్ని తను చేస్తూ ఉంటారు. మరియు బ్రహ్మకుమారీస్లో పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా బ్రదర్ క్లాసెస్ వస్తూ ఉంటాయి. మరియు ఈటీవీ మరాఠీలో కూడా బ్రదర్ క్లాసెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా తన బ్రహ్మకుమారీస్ మెడికల్ వింగ్లో జాయింట్ సెక్రటరీ, అదేవిధంగా మెడికల్ వింగ్లో అంటే బ్రహ్మకుమారీస్లో మెడికల్ వింగ్లో తను చాలా సేవల్ని అందిస్తూ ఉంటారు. మరియు తన గవర్నమెంట్ మహారాష్ట్రతో చాలా అవార్డ్స్ కూడా పొందారనమాట. బ్రదర్ ఒక మోటో ఏంటంటే నషాముక్త భారత్ అభియాన్, అంటే మన భారతదేశాన్ని నషా నుంచి విముక్తి చేయాలని చాలా లక్ష్యంతో సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. మరియు దేశ విదేశాల్లో కూడా తను చాలా సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. అసలు బ్రదర్ రావాలని మేము ఎన్ని రోజుల నుంచో కోరుకుంటున్నాము. చాలా రోజుల నుంచి డేట్స్ అడిగితే రేపు మన వద్దకి బ్రదర్ వస్తున్నారు. మరియు కంటిన్యూ 3 days ప్రోగ్రామ్ ఉంది బ్రహ్మకుమారీస్ ఆశ్రమంలో రేపు సాయంత్రం రోజున యోగా డే సందర్భంగా. మరియు సోమవారం రోజున మనకి కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ప్రోగ్రామ్ ఉంది, రిమ్స్లో కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంది డాక్టర్స్ కోసము. మంగళవారం రోజున కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మహిళలకి, డాక్రా మహిళలకి, డిఆర్డిఏ మహిళలకి, ఇంకా చాలా అనేక రకాలుగా మేము బ్రదర్ వచ్చారు కాబట్టి సేవల్ని అందించాలని కోరుకుంటున్నాము. आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी यांच्या गेल्या 2 दिवसाच्या दौऱ्यावर एक विशेष फोकस पाहूया. ఇందిరమ్మ ఇండ్లతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేదవాడి సొంతింటి కల నెరవేర్చుతుందని కంది మౌనా శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని తాంసి మండలం గొట్కూరు గ్రామాన్ని ఆమె సందర్శించారు. ఇందిరమ్మ ఇల్లు లబ్ధిదారులు
కుంటాల పూజ విజయ్ దంపతులకు చెందిన నూతన గృహాన్ని రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపి నూతన వస్త్రాలు బహుకరించారు. ఆపదలో ఉన్న అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని తెలిసినా ఆప్తులను కోల్పోయి పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉన్నారని సమాచారం అందినా ఎంత దూరమైనా బయలుదేరి వారి చెంతకు వెళతారు కంది మౌనా శ్రీనివాసరెడ్డి. ఆదిలాబాద్ పట్టణంతో పాటు సాతనాల, జైనత్, బేల మండలాలలో మండు టెండను కూడా లెక్క చేయకుండా పలు గ్రామాలను సందర్శించారు. ఆయా గ్రామాలలో మృతి చెందిన అభిమానుల నివాసాలకు వెళ్లి వారి కుటుంబాలను పరామర్శించారు. ఆయా కుటుంబ సభ్యులకు కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారిని ఆరోగ్యం ఎలా ఉందంటూ పరామర్శించి వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. అభిమానంతో ఆహ్వానిస్తే ఎన్ని పనులున్నా పక్కన పెట్టి కాదనకుండా హాజరవుతారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో నూతనంగా వెలిసిన కేర్ పిల్లల ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఆమెకు పూల బొకే అందించి ఘన స్వాగతం పలికారు. శాలువాలతో సత్కరించారు. యాజమాన్య సభ్యులతో కలిసి ఆమె రిబ్బన్ కట్ చేసి హాస్పిటల్ను ప్రారంభించారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంతో పాటు పరిసర గ్రామాల కుటుంబాల పిల్లలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని కంది మౌనా శ్రీనివాసరెడ్డి ఆకాంక్షించారు. నాణ్యమైన వైద్య చికిత్సలతో మంచి పేరు గడించాలని కోరారు. అలాగే ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని సిసిఐ క్రాస్ రోడ్ సమీపంలో నూతనంగా పట్టణంలో 3వ బ్రాంచ్గా వెలిసిన సాగర్ సూపర్ మార్కెట్ ప్రారంభానికి ఆమె హాజరయ్యారు. పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొని సూపర్ మార్కెట్ యాజమాన్యానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వ్యాపారం బాగా సాగాలని ఆకాంక్షించారు. వినియోగదారులకు మంచి సేవలు అందించాలని కోరుకున్నారు. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి అంటే ఎంత అభిమానమో ఆయన సతీమణి కంది మౌనా శ్రీనివాసరెడ్డి అంటే కూడా అంతే అభిమానం. తమ గ్రామాలను సందర్శించిన తమ అభిమాన నేతకు ఆయా గ్రామాల ప్రజలు సాదర స్వాగతం పలికి తమకు తోచిన విధంగా సత్కరించారు. వారందరినీ ఆమె చాలా మర్యాదగా, ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ వారి మంచి చెడులు తెలుసుకున్నారు. ప్రారంభోత్సవాలు, పరామర్శలే కాకుండా పార్టీ కార్యక్రమాల్లోనూ తనదైన శైలి కనబరుస్తుంటారు కంది మౌనా శ్రీనివాసరెడ్డి. ఎస్ఐఆర్పై పార్టీ శ్రేణులకు నిర్వహించిన శిక్షణ, అవగాహన సదస్సుకు ఆమె సభాధ్యక్షత వహించారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని కంది శ్రీనివాసరెడ్డి క్యాంప్ ఆఫీసులో నిర్వహించిన సమావేశంలో BLA 2లకు పార్టీ శ్రేణులకు పలు సూచనలు చేశారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ బీజేపీ వ్యతిరేక ఓట్లు తొలగిస్తోందని ఆమె విమర్శించారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో 91 లక్షల ఓట్లు, తమిళనాడులో 74 లక్షల ఓట్లు తొలగించిందన్నారు. ఆయా రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమంత్రులు మమతా బెనర్జీ, స్టాలిన్ ఓడిపోవటానికి ఈ ఓట్ల తొలగింపే కారణమన్నారు. మనమంతా కలిసికట్టుగా ఈ ఓట్ల చోరీని అడ్డుకోవాలన్నారు. ఎన్నికలేవైనా కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించేందుకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఉన్నా కానీ మన కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. మీరందరూ సహకరిస్తారు కదన్నా.
ఇక ముందు ఏ ఎలక్షన్స్ వచ్చినా కానీ మీ అందరి ధైర్యం చూసుకునే మేము ముందు కదులుతున్నాము. మేము కూడా మీ అందరికీ సపోర్ట్గా ఉంటాము. మీరందరూ కూడా అంతే ముఖ్యంగా మాకు సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. రాహుల్ గాంధీని ప్రధానిగా, రేవంత్ రెడ్డిని మరోమారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చేసేందుకు అందరం కలిసి పనిచేద్దామన్నారు. BLAలు జాగ్రత్త వహించి ఓట్ డబల్ లిస్టు కాకుండా ఉన్న ఓటు పోకుండా చూడాలన్నారు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मेहनत आणि चिकाटीने उद्दिष्ट साध्य करता येतात हे सिद्ध करणारे विद्यार्थी. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बोथ निवासी शाळेच्या या विद्यार्थ्यांचा कलेक्टर राजश्री शहा यांच्या हस्ते सन्मान. आदिलाबाद जिल्हा न्यायालयामध्ये जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय लोक अदालत. संधीचा फायदा घ्यावा असे म्हणारे प्रभाकर राव यांचे आवाहन. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयात कर्मचाऱ्यांना SP अखिल यांचे विविध सूचना. पोलीस गणवेशाचा मान वाढवेल असे कर्तव्य बजवावे अशी विनंती. आदिलाबादच्या जनसेवेत आघाडीवर असलेल्या विधानसभा प्रभारींच्या पत्नी जनतेशी एकरूप होऊन गावांमध्ये कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी यांचे व्यापक दौरे. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.